ਹੈਲੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚੈਪਟਰ 1 ਰੀਅਲ ਨੰਬਰਸ ਵਾਸਤਵਿਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਸੋ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 1.1 ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 1 ਜੋ ਕਿ ਯੂਕਲਿਡ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਦੇ ਬੇਸਡ ਹੈ, ਯੂਕਲਿਡ ਵੰਡ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। फाइंड दी HCF ऑफ साढ़े पास 3 पार्ट्स ने असी HCF फाइंड करना है यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, यूक्लिड वंड एल्गोरिदम की वरतों करनी है। सो तीनों पार्ट असी डिस्कस कर लेने। फस्ट पार्ट के सानू HCF फाइंड करने के लिए कहा गया है 135 एंड 225 135 ते 225 इन्हां दा असी की पता करना है मम्मा सस्सा वावा जिसनों असी इंग्लिश दे विच HCF भी बोलते हैं। सो क्वेश्चन शुरू करने तो पहला जेकर तुसीं अजे तक मेरे चैनल को सबसक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सबसक्राइब माई चैनल ताकि तुहानूं लेटेस्ट वीडियोज़ के रेगूलर अपडेट्स जो ने मिलते रहन। ये जिहड़ा क्वेश्चन है असीं लोअर क्लासिस दे विच भी कीता है। तो यूक्लिड वंड एल्गोरिदम दे विच असीं की करते हैं, जिहड़ा वड्डा नंबर है 225 225 इसनूं असीं 135 दे नाल डिवाइड करना है, डिवीजन देनी है। सो 225 डिवाइडेड बाय 135 ये लोअर क्लासिस दे विच भी असीं HCF फाइंड किया है। सो 135 एक 135 तो साढ़े पास की बचेगा 0 990। सो 90 रिमाइंडर है साडा तो ये साडा डिवाइजर है, तो असीं इसनूं फिर तो डिवाइड करना है 135 विच आएगा। सो 90 कम 90 तो इसमें फिर असी सबट्रैक्ट कर देंगे, साढ़े पास कितना बच गया 45 45। तो 90 के 45 के विचों 45 फिर तो छोटा है, तो असी 90 को 45 के नाल भाग देना है, 45 दूनी 90। सो 45 टू इज़ 90। तो रिमाइंडर साढ़े पास की आ गया है 0। तो इसनों असी इस तरह भी लिख सकते हैं कि 225 जोड़ा है इसनों असी ब्रेक कर सकते हैं 135 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर 90। 135 इंटू 1 प्लस 90। इस तरह 135 तो 90 इन्होंने दोवों के विचों साढ़े पास 135 जो है वड्डा है। इसमें इन टर्म्स ऑफ 90 लिखांगे तो 90 गुणा 1 90 इंटू 1 इज़ 90 प्लस रिमाइंडर साढ़े पास कितना है 45। इस तरह 90 तो 45 दोनों के विचों वड्डा 90 है, तो इसमें असीं लिख सकते हैं 45 मल्टीप्लाई 2 इज़ 90 प्लस रिमाइंडर इज़ 0। जो रिमाइंडर तुहाडे पास 0 आ गया तो जिहड़ा ये साडी टर्म है दिस वन HCF, तो ये साडा की है HCF मम्मा सस्सा वावा, ये साडे पास कितना आ गया है 45 45। तो दोस्तों जिहड़ा क्वेश्चन है हर साल बोर्ड एग्जाम दे विच 2 नंबर का आलमोस्ट हर पेपर दे विच आंदा है। सो इसके दोनों पार्ट जिहड़े ने सैकेंड तो थर्ड ये भी इक्वली इंपोर्टेंट ने, ये भी असीं डिस्कस कर लैंदे आ। सैकेंड पार्ट दे विच साडे पास जो वड्डी संख्या है ग्रेटर नंबर है वो है 38,220। तो इसनों असीं विच रख लैंदे आ तो इसनों डिवाइड करते हैं असीं 196 के नाल। सो 196 1 इज़ 196, 12 माइनस 6 इज़ 6, 17 माइनस 9 इज़ 8। सो 186 ये जी डिवीजन है जो भाग है ये साडा पूरा नहीं होया है क्योंकि असीं 2 नूं अजे डाउन करना है। सो 196 10 इज़ 1960, सो 9 पे जाएगा 9 6 इज़ 54। सो साडे पास की बच जाता है 98। सो फरदर असीं 0 डाउन करनी है लास्ट। सो 196 इंटू 5 5 इंटू 6 इज़ 30, 5 9 इज़ 45 48 एंड दिस इज़ 980। सो रिमाइंडर की है साढ़े पास 0। सो जो असी 196 के नाल 38220 में डिवाइड करते हैं तो डायरैक्टली साढ़े पास रिमाइंडर की आ जाता है 0 आ जाता है। सो असी इसनूं इस तरह भी लिख सकते हैं 38,220 इज़ इक्वल टू 196 इंटू 195 प्लस रिमाइंडर 0।
ਸੋ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਰਿਮਾਈਂਡਰ 0 ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡਾ HCF ਕੀ ਆ ਗਿਆ 196। ਸੋ HCF ਔਰ ਮੰਮਾ ਸੱਸਾ ਵਾਵਾ ਸਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਬਣੇਗਾ 196। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੋਅਰ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਐਕਚੁਅਲ ਫਾਰਮੈਟ ਇਹ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਬਟ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨੇ ਹੋ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ 2 ਨੰਬਰ ਨੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੂਰੇ ਅਸਾਈਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟ 3 ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਇੱਥੇ। ਸੋ ਪਾਰਟ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪਾਸ 867 ਐਂਡ 255 867 ਤੇ 255 ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡਾ ਨੰਬਰ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 867 ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ 255 ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਭਾਗ ਦੇਣਾ ਹੈ। 867 867 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ 255। ਸੋ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ 25 30 75 ਆਲਮੋਸਟ ਇਹ 3 ਤੇ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ 3 5 is 15 16 and here is 7। ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਕੀ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਰਿਮਾਈਂਡਰ 2 0 1। ਸੋ 102 ਤੇ 255 ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛੋਟੀ ਟਰਮ 102 ਹੈ, ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਤਾਂ 255 ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ 2 ਤੇ ਜਾਏਗਾ ਇਹ ਸਾਡਾ। ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ 204। ਸਬਟਰੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਕੀ ਬਚਦਾ ਸਾਡੇ ਪਾਸ 255 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 204 ਘਟਾਵਾਂਗੇ 51 51। ਸੋ 102 ਤੇ 51 ਦੇ ਵਿੱਚ 102 ਵੱਡਾ ਹੈ ਤੇ 51 ਛੋਟਾ ਹੈ। ਤੇ 102 ਨੂੰ 51 ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਗ ਦੇਣਾ ਅਸੀਂ 102 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ 51। ਸੋ 2 ਤੇ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ 51 ਦੂਣੀ 102 ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਆ ਗਿਆ ਮਾਈਨਸ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਰਿਮਾਈਂਡਰ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡਾ 0। ਤਾਂ HCF ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ 51। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਫਾਰਮੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ 867 ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ 255 ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਭੇਜਿਆ 3 ਤੇ 255 into 3 ਪਲੱਸ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਕਿੰਨਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਪਾਸ 102। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ 255 ਤੇ 102 ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਸੋ 255 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗ੍ਰੇਟਰ ਟਰਮ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 102 ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਗ ਕੀਤਾ ਸੀ। 102 ਗੁਣਾ 2 ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਕਿੰਨਾ ਬਚਿਆ ਸੀ 51 ਇਹ ਵਾਲਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ 102 ਅਤੇ 51 ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। 102 ਨੂੰ ਭਾਗ ਕਰਨਾ ਸੀ 51 ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਇਹ 2 ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ ਪਲੱਸ 0। ਇਹ ਸਾਡਾ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਆਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਸਾਡਾ HCF ਕੀ ਹੈ ਮੰਮਾ ਸੱਸਾ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਕੀ 0 ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੈ ਮੰਮਾ ਸੱਸਾ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਤਾਂ ਮੰਮਾ ਸੱਸਾ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕੀ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਪਾਸ 51। ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਆਫ ਬੋਰਡ ਐਗਜ਼ਾਮ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ 2 ਹੈ ਇਸ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਉਹ ਬੋਰਡ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 3 ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕੁਛ ਕੁ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 3 ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 1.1। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪਾਸ, ਕਿਸੇ ਪਰੇਡ ਵਿੱਚ 616 ਆਦਮੀਆਂ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਸੈਨਾ ਦੀ ਟੁਕੜੀ ਨੇ 32 ਆਦਮੀਆਂ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਸੈਨਾ ਬੈਂਡ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਾਰਚ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪਾਸ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਮੀ ਹੈ, 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟੁਕੜੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 616 ਮੈਂਬਰ ਨੇ 616 ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 32 ਨੇ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਚ ਕਰਨਾ ਹੈ। 32 ਜੋ ਆਦਮੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਅਤੇ 616 ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਬਰਾਬਰ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਕਾਲਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਬਣਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਕਾਲਮਸ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਲਮਸ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਪਾਸ 2 ਟਰਮਸ ਨੇ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 3 ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪਾਸ 2 ਟਰਮਸ ਨੇ, ਇੱਕ 616 ਹੈ, ਇੱਕ 32 ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸੋ ਸਾਡੇ ਪਾਸ 2 ਨੰਬਰ ਨੇ 616 ਅਤੇ 32 616। ਸੋ ਸਾਡੇ ਪਾਸ 2 ਨੰਬਰ ਨੇ 616 ਐਂਡ 32 616 ਅਤੇ 32। ਸੋ ਅਸੀਂ ਵੱਡੀ ਟਰਮ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਟਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ HCF ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਜਰਨਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ 32 ਪਰਸਨਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹਨਾਂ 616 ਨੇ ਮਾਰਚ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੀਨਸ ਟੂ ਸੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਈਨ ਅਪ ਕਰੀਏ, 4-4 ਕਰੀਏ
ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ 32 ਨੂੰ 4 ਕਰ ਦਈਏ 8 ਲਾਈਨਸ, ਅਤੇ ਫਰਦਰ ਇਹ 616 ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਈਨ ਅਪ ਹੋ ਜਾਣ, ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਬਚਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਅਸੀਂ 32 ਨੂੰ 8 ਲਾਈਨ ਅਪ ਕਰੀਏ, ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਲਾਈਨ ਅਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 4 ਲਾਈਨਾਂ ਲਗਾ ਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ 616 ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਐਡਜਸਟ ਹੋ ਜੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਾਲਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਕਸੀਮਮ ਕਾਲਮਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਹਾਈਐਸਟ ਮੈਕਸੀਮਮ HCF, ਹਾਈਐਸਟ ਕਾਮਨ ਫੈਕਟਰ, ਮਹੱਤਮ ਸਮਾਂ ਵਰਤਕ। ਸੋ ਅਸੀਂ 616 ਅਤੇ 32 ਦਾ ਮੰਮਾ ਸੱਸਾ ਬਾਬਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਵੱਡੀ ਟਰਮ 616 ਹੈ, 616, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ 32 ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ 32 1 is 32, ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਕਿੰਨਾ ਬਚਦਾ ਹੈ 29, 6 ਡਾਊਨ। ਸੋ ਇਹ ਜਾਏਗਾ ਲਗਭਗ 9 30 27, 9 2 18, 9 ਤੇ, ਸੋ 9 ਦੂਣੀ 18, 9 30 27 ਤੇ 28, 288। ਸੋ ਅਸੀਂ ਲੈਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਕਿੰਨਾ ਬਚ ਗਿਆ 8। ਸੋ ਇਹ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਨੰਬਰ ਸਾਡਾ 32 ਸੀ। ਸੋ 32 ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 8 'ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ 8 4 is 32। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 616 is equal to 32 multiply 19 ਪਲੱਸ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਕਿੰਨਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਪਾਸ 8। ਸੋ 32 ਅਤੇ 8 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੰਬਰ ਹੈ ਉਹ 32 ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਸਮੋਲਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਛੋਟੇ ਦੇ ਨਾਲ। 8 ਚੌਕੇ 32 ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਕਿੰਨਾ ਬਚਿਆ 0। ਤਾਂ ਸਾਡਾ HCF ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਮੰਮਾ ਸੱਸਾ ਬਾਬਾ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 8। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ ਕਿ 8 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਹਾਈਐਸਟ ਕਾਮਨ ਫੈਕਟਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ 8 ਪਰਸਨਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੱਥੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਢਾਵਾਂਗੇ, ਅਤੇ 8 ਚੌਕੇ 32, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ 32 ਪਰਸਨਸ ਨੇ 4 ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਜਸਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ 616 ਹੈ, ਇਹਨਾਂ 8 ਕਾਲਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀਆਂ 8 ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਖੜਾਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਰਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਐਡਜਸਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਮੈਕਸੀਮਮ ਲਾਈਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਾਲਮਸ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹ 8 ਨੇ। ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 4 ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 2 ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਮੈਕਸੀਮਮ 8 ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 4 5 ਹੈ ਇਸ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦਾ, ਉਹ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਕੁਐਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੌਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੀਜ਼ ਜਾ ਕੇ ਕੌਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 1.2, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਸੋ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 1.2 ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਇੱਕ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਥਿਊਰਮ ਆਫ ਅਰਿਥਮੈਟਿਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਕ ਗਣਿਤਕ ਦੀ ਮੂਲ ਭੂਤ ਪ੍ਰਮੇୟ ਵੀ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਇੱਕ ਭਾਜ ਸੰਖਿਆ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਅਭਾਜ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਗੁਣਨਫਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂ ਗੁਣਨਖੰਡਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣਨਖੰਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵਿਲੱਖਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਯੂਨੀਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਐਵਰੀ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਨੰਬਰ can be expressed as a product of primes and this factorization is unique apart from the order। ਸੋ ਆਰਡਰ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਯੂਨੀਕ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਅਭਾਜ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਭਾਜ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਗੁਣਨਫਲ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦਰਸਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ ਪ੍ਰਾਈਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਨੈਕਸਟ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਸਾਡੀ ਇਸੇ ਥਿਊਰਮ ਦੇ ਬੇਸਡ ਹੈ। ਇਹ ਥਿਊਰਮ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲੀ, ਇਹ ਬੋਰਡ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ 1 ਨੰਬਰ ਦੀ 1 ਮਾਰਕ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਹਰ ਸਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਥਿਊਰਮ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ। ਮੂਲ ਭੂਤ ਪ੍ਰਮੇୟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ 1 ਮਾਰਕ ਦੀ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪਲੀਜ਼ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਜਾਓ ਕਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 1.2 ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 1.2 ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 1 ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਈਚ ਨੰਬਰ ਐਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ ਇਟਸ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਨੰਬਰਸ ਦੇ ਅਭਾਜ ਗੁਣਨਖੰਡ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ 5 ਪਾਰਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਾਸ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਇਕਲੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਫਟਾਫਟ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 2 3 4 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ LCM HCF ਦੇ ਬੇਸਡ ਨੇ, ਅਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 1 ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਣਨਖੰਡ ਰੁੱਖ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰ ਟਰੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਵੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ 140 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰਸ ਨੇ ਅਸੀਂ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਣਨਖੰਡ ਰੁੱਖ ਬਣਾ ਲਿਓ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਟਰੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਵੀ ਮੈਥਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। 140, ਸੋ ਲਾਸਟ ਡਿਜਿਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਆਖਰੀ ਜਿਹੜੀ ਟਰਮ ਹੈ ਉਹ 0 ਹੈ, 2 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 2 'ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਏਗਾ।
ਸੋ 70। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲਾਸਟ ਡਿਜਿਟ 2 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 2 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਏਗਾ। 35 ਦੂਣੀ 70। ਸੋ 3 ਤੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਡਿਜਿਟਸ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਅਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 5 ਤੇ 3 8। 8 ਜੋ ਹੈ 3 ਦੇ ਪਹਾੜੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 35 ਵੀ 3 ਦੇ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਸੋ 5 7 ਇਜ਼ 35 ਐਂਡ 7 1 ਇਜ਼ 7। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਣਨਖੰਡ ਰੁੱਖ ਟਰੀ ਦੀ ਜਿਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ 140, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 10 into 14 ਇਜ਼ 140। ਜੋ 10 ਹੈ ਫਰਦਰ ਟੁੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। 5 2 ਇਜ਼ 10। ਸੋ 5 ਤੇ 2 ਕੀ ਨੇ? ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਨੇ, ਭਾਜ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 14 7 2 ਇਜ਼ 14। ਸੋ ਜੋ ਇਹ ਨੰਬਰ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਆ ਗਏ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਨੇ? ਭਾਜ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰਸ ਨੇ। ਸੋ ਫਰਦਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 140 ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? 2 into 2 into 5 into 7। ਸੋ ਇਹ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰਸ ਨੇ 140 ਦੇ। ਇਹ ਮੈਥਡ ਈਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 140 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਵੀ ਟੇਬਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ 'ਤੇ ਬ੍ਰੇਕਅਪ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੋੜ ਲਓ। ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕਅਪ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟ 2 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪਾਸ, ਉਹ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪਾਸ 156। ਸੋ 156 ਦੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੁਣਨਖੰਡ ਟਰੀ ਬਣਾਈਏ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ 156। ਸੋ 156 ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਸ ਵੀ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਟੇਬਲ 'ਤੇ, ਈਵਨ ਚਾਹੇ 2 'ਤੇ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਲਗਭਗ 12 ਗੁਣਾ 13। ਅਤੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ 2 'ਤੇ ਹੀ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਨੂੰ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਲੱਗੇ। ਸੋ 12 ਗੁਣਾ 13। ਸੋ 12 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਰਦਰ ਤੋੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 6 2 ਇਜ਼ 12। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 6 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਫਰਦਰ ਤੋੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 3 2 ਇਜ਼ 6। ਸੋ 156 ਦੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰ ਬਣੇ ਉਹ ਬਣੇ 2 2 3 13। 2 2 3 13। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬੇਸਡ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਵੀ ਹੈ, ਗੁਣਨਖੰਡ ਰੁੱਖ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਫੈਕਟਰ ਟਰੀ ਬਣਾਉਣਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜੇ ਟਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਈਜ਼ੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਕਸਰ 1 ਮਾਰਕ ਦਾ ਬੋਰਡ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 156 ਨੂੰ ਫੈਕਟਰਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਅਤੇ ਸਪੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ 12, ਇਹ ਇੱਥੇ ਫਿਲਅਪ ਛੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਫਿਲਅਪ ਨੂੰ ਫਿਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਆਫ ਬੋਰਡ ਐਗਜ਼ਾਮ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਪਾਰਟ 3 ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਸੋ 3825। ਸੋ ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਾਂ 2 'ਤੇ ਤਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ। ਸੋ 3 'ਤੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, 3 ਤੇ 8 11 12 13 ਤੇ 5 18। ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਡਿਜਿਟਸ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਾਂ ਤਾਂ 18 ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ 18 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 3 'ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਡਿਜਿਟ 5 ਹੈ, 5 'ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਡਿਜਿਟ 25 ਨੇ ਦੋਨੋਂ, ਤਾਂ 25 'ਤੇ ਵੀ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਅਪ ਟੂ ਯੂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਆਪਾਂ 25 'ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ। 3 8 2 5 ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ 25 'ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 25 25 × 25 132 ਬਚੇਗਾ। ਸੋ 25 5 125 ਅਤੇ 7 75 25 ਦੀ 75 153 'ਤੇ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ 25 ਜਿਹੜਾ ਹੈ 5 × 5 ਇਜ਼ 25। ਜਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਡਿਵਾਈਡ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ 3 8 2 5, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਐਰਰ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਆਵੇ। 25 5 125 ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਪਾਸ, 7 5 25 ਦੀ 75 ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਪਾਸ 153। 25 ਸਾਡਾ ਕਿ ਫਰਦਰ ਟੁੱਟ ਗਿਆ 5 × 5 153। 2 'ਤੇ ਤਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਟ 1 5 6 6 3 9 ਇਹ 3 'ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ 3 'ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਲੈਣੇ 3 5 ਇਜ਼ 15 3 1 ਇਜ਼ 3 51 'ਤੇ। ਸੋ 51 ਫਿਰ ਡਿਵਾਈਡ ਹੁੰਦਾ 3 'ਤੇ 17 30 51 17 × 3 ਇਜ਼ 51। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣਨਖੰਡ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 3 8 2 5 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 3 3 5 5 70। ਸੋ ਇਹ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰਸ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੈਥਡ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੁੱਲ ਮਾਰਕਸ ਮਿਲਣਗੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟੈਕਨੀਕ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ।
ਲਾਈਕ ਇਹ 5 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ 5 7 ਇਜ਼ 35 3 2 5 6 ਇਜ਼ 30 5 5 ਇਜ਼ 25 ਇਹ ਫਿਰ 5 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 5 1 ਇਜ਼ 5 5 5 ਇਜ਼ 25 5 3 ਇਜ਼ 15 ਸੋ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ 153 3 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 3 5 ਇਜ਼ 15 3 1 ਇਜ਼ 3 7 3 ਸੋ 17 into 1 ਫੈਕਟਰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸੇਮ ਹੀ ਬਣਨੇ ਨੇ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਥਿਊਰਮ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰਸ ਨੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਯੂਨੀਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਟ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰਸ ਆਰ ਆਲਵੇਜ਼ ਯੂਨੀਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਨੰਬਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰਸ ਨੇ ਉਹ ਯੂਨੀਕ ਹੋਣਗੇ ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟ 4 ਤੇ ਪਾਰਟ 5 ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਪਾਰਟ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਹੈ 5005 ਨਾ ਤਾਂ 2 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲਾਸਟ ਡਿਜਿਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਈਵਨ ਨਹੀਂ ਹੈ 3 ਤੇ 5 + 5 ਇਜ਼ 10 3 ਤੇ ਵੀ ਡਿਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੋ 5 ਹੀ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ 5 ਤੇ ਹੀ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਏਗਾ ਇਕੱਲਾ ਸੋ 5005 ਨੂੰ ਅਸੀਂ 5 ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਆਏਗਾ 1001 ਸੋ ਇਹ ਨਾ ਤਾਂ 2 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ 3 ਤੇ ਫਰਦਰ ਹੁਣੇ 5 ਤੇ ਵੀ ਡਿਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 7 ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ 7 1 ਇਜ਼ 7 3074 ਇਜ਼ 28 2173 ਇਜ਼ 21 ਸੋ 7 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਹ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਸੋ 7 into 143 is 1001 1001 ਸੋ 143 ਫਰਦਰ ਕਿਸ ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਏਗਾ 7 ਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਡਿਵਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 9 ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 11 ਦੇ ਲਈ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ 11 ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਔਡ ਡਿਜਿਟਸ ਦਾ ਸਮ ਸਬਟਰੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਈਵਨ ਦਾ ਸੋ 1 ਤੇ 3 4 ਈਵਨ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਟਰਮ ਕਿਹੜੀ ਹੈ 4 4 - 4 ਇਜ਼ 0 ਅਸੀਂ ਔਡ ਪਲੇਸਿਸ ਦਾ ਸਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮਾਈਨਸ ਈਵਨ ਪਲੇਸਿਸ ਦਾ ਸੋ ਔਡ ਪਲੇਸਿਸ 1 ਅਤੇ 3 ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮ 4 ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਈਵਨ ਪਲੇਸ 2 ਹੈ 4 - 4 ਇਜ਼ 0 ਸੋ 11 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੋ 11 1 ਇਜ਼ 11 3 3 11 3 ਇਜ਼ 33 ਸੋ ਸਾਡੇ ਪਾਸ 5005 ਦੇ ਜੋ ਫੈਕਟਰ ਨੇ ਬਣ ਗਏ ਨੇ 5 7 11 ਐਂਡ 13 ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਔਖੇ ਨੇ ਸੋ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ ਕਈ ਵਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੋ ਨੰਬਰ ਹੈ 5005 ਇਹ ਕਈ ਵਾਰ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ 2 ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰਸ ਨੇ ਲਿਖਣੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟ 5 ਜਿਹੜਾ ਹੈ 7429 ਸੋ ਲਾਸਟ ਡਿਜਿਟ ਔਡ ਹੈ 2 ਤੇ ਤਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ 3 ਵਾਰੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਅਸੀਂ 7 + 4 11 12 13 13 + 9 22 ਇਹ 3 ਦੇ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ 2 ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਲਾਸਟ ਡਿਜਿਟ 5 ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ 5 ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਬੜਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋ 9 ਤੇ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਕੀ ਹੈ 11 ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸਮ ਆਫ ਔਡ ਪਲੇਸਿਸ 7 ਤੇ 2 9 ਤੇ 9 4 13 13 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ 9 ਘਟਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਬਚੇਗਾ 4 11 ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ 13 ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਸੋ 13 ਤੇ ਅਸੀਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ 13 13 5 65 9 2 13 7 91 1 9 13 ਤੇ ਵੀ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਪ੍ਰਾਈਮ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ 17 ਤਾਂ 17 ਤੇ ਭਾਗ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ 17 ਚੌਕੇ 68 6 2 17 3 51 119 17 7 119 17 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਏਗਾ ਇਹ 7 4 2 9 ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਅਸੀਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਕਰਨਾ ਹੈ 7 4 2 9 ਨੂੰ 17 ਤੇ 17 ਚੌਕੇ 68 68 6 2 17 3 51 11 9 119 17 7 119 ਸੋ ਇਹ ਜਾਏਗਾ 437 ਤੇ ਸੋ ਹੁਣ ਇਹ 17 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ 17 दूनी 34 9 7 17 ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ 19 ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 17 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 19 ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਡਿਜਿਟ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਜਿਹੜਾ ਔਰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਹੈ 19 दूनी 38 19 ਤੇ 57 19 ਤੇ ਜਾਏਗਾ ਇਹ 19 दूनी 38 5 7 19 ਤੀ 57 23 ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਮ ਹੈ ਇੱਕ ਸੋ 7429 ਜਿਹੜਾ ਹੈ 7429 ਇਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਭਾਜ ਗੁਣਨਖੰਡ ਹੋਣਗੇ 17 ਗੁਣਾ 19 ਗੁਣਾ 23 ਇਹ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੈ ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਜੇਕਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਗੁਣਨਖੰਡ ਬਣਾਉਣੇ ਫੈਕਟਰ ਬਣਾਉਣੇ ਬੜੇ ਔਖੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 2 ਜਿਹੜਾ ਕਿ HCF ਤੇ LCM ਦੇ ਬੇਸਡ ਹੈ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵੀ 3 ਪਾਰਟਸ ਨੇ ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਜੇਕਰ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੇ ਪਲੀਜ਼ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ
ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਲੀਜ਼ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਮਾਈ ਚੈਨਲ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਅਪਡੇਟਸ ਜੋ ਨੇ ਲੇਟੈਸਟ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਉਹ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿਣ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ HCF ਤੇ LCM ਲੱਲਾ ਸੱਸਾ ਬਾਵਾ ਤੇ ਮੰਮਾ ਸੱਸਾ ਬਾਵਾ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਦੈਟ HCF ਮਲਟੀਪਲਾਈ LCM ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ ਟੂ ਨੰਬਰਸ। ਦੋਵੇਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਣਨਫਲ ਹੈ ਉਹ ਲੱਲਾ ਸੱਸਾ ਬਾਵਾ ਗੁਣਾ ਮੰਮਾ ਸੱਸਾ ਬਾਵਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਫਸਟ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਦੋ ਨੰਬਰ ਨੇ 26 ਤੇ 91, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ HCF ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜੋ ਫਸਟ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਥਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ LCM ਵੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਭਾਜ ਗੁਣਨਖੰਡ ਵਿਧੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ HCF ਤੇ LCM ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਨਵਾਂ ਮੈਥਡ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਥੋੜ੍ਹਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਿਓ। 26 ਸੋ 26 ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, 13 ਦੂਣੀ 26, 2 × 13 ਦੋ ਹੀ ਨੇ, ਤੀਸਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕੋਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 91 ਵੀ ਈਜ਼ੀ ਹੈ, 13 7 91 ਦੈਟ ਇਜ਼ 7 × ਸੋ ਸਾਡੇ ਪਾਸ LCM ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 7 ਦੂਣੀ 14, 14 ਤੀਏ 42 2, ਸੋ 14 1 14 ਤੇ 4 18 182। ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੀ ਆ ਗਿਆ LCM ਜਾਂ ਲੱਲਾ ਸੱਸਾ ਵਾਵਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ ਟੂ ਨੰਬਰਸ product of numbers is equal to LCM into HCF। ਲੱਲਾ ਸੱਸਾ ਬਾਵਾ ਗੁਣਾ ਮੰਮਾ ਸੱਸਾ ਬਾਵਾ ਤੇ ਦੋਨੇ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਗੁਣਨਫਲ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਨੇ 26 ਤੇ 91, ਸੋ 26 ਗੁਣਾ 91। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਟਰਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, 26 ਨੂੰ 91 ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਲਓ। ਸੋ 26 1 26 ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪਾਸ, 2 ਕੈਰੀ ਕਰੇਗਾ। 26 ਗੁਣਾ 9, ਸੋ 26 ਦਾ ਹੈ 260, 26 ਛੱਡਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 234, 234 ਤੇ 2 236। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਆ ਜਾਏਗਾ 2366। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਲਾ ਸੱਸਾ ਬਾਬਾ ਤੇ ਮੰਮਾ ਸੱਸਾ ਬਾਬਾ ਗੁਣਾ ਕਰਨੇ ਅਸੀਂ। HCF ਸਾਡੇ ਪਾਸ 13 ਹੈ ਤੇ LCM ਸਾਡੇ ਪਾਸ 182 ਹੈ। ਸੋ 13 ਦੂਣੀ 26, 2 ਕੈਰੀ ਕਰੇਗਾ। 13 8 104 ਤੇ 2 106, 13 1 13 ਤੇ 10 23। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 2366। ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਇਕੁਅਲ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ ਟੂ ਨੰਬਰਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ LCM into HCF ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਦੋ ਨੰਬਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੈਲਿਡ ਹੈ, ਟੂ ਨੰਬਰਸ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੈਲਿਡ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕਦੇ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜਦੋਂ 3 ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਨੰਬਰ ਹੋਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ LCM ਤੇ HCF ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ। ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ 2 ਨੰਬਰਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੈਲਿਡ ਹੈ ਇਹ। ਸੋ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 2 ਦਾ ਪਾਰਟ 2 ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ। ਸੋ 510 510 ਦਾ ਅਸੀਂ ਗੁਣਨਖੰਡ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ 2 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ 10 ਤੇ। ਸੋ 10 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਏਗਾ, 10 × 51 ਇਜ਼ 510। ਸੋ 10 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੋੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, 5 2 ਇਜ਼ 10। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 51 ਨੂੰ ਤੋੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, 17 ਤੀਏ 51। ਸੋ 510 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣਨਖੰਡ ਨੇ ਉਹ ਬਣ ਗਏ ਨੇ 5 × 2 × 17 × 3। ਤਰਤੀਬ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਆਰਡਰ ਕੋਈ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਹੈ 92। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੋੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, 92 2 × 46 46 ਦੂਣੀ 92। ਸੋ 46 ਅੱਗੇ ਟੁੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ, 23 ਦੂਣੀ 46। ਸੋ 46 92 ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਪਾਸ 2 × 2 × 23। ਸੋ HCF ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਮੰਮਾ ਸੱਸਾ ਵਾਵਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਾਮਨ ਫੈਕਟਰਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 2 2। ਸੋ ਇੱਕ ਹੀ ਫੈਕਟਰ ਕਾਮਨ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਪਾਸ 2, ਹੋਰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ 5 ਹੈ, ਨੀਚੇ 5 ਨਹੀਂ ਹੈ। 17 ਹੈ, ਨੀਚੇ 17 ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ 3 ਹੈ ਤਾਂ ਨੀਚੇ 3 ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਦੂਸਰਾ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ LCM ਦੈਟ ਇਜ਼ ਲੱਲਾ ਸੱਸਾ ਵਾਵਾ। ਸੋ ਲੱਲਾ ਸੱਸਾ ਵਾਵਾ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜੋ ਮੈਥਡ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਰ ਲਿਖਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਫੈਕਟਰ ਆਇਆ 2, 3 ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ, 5 ਆਇਆ ਹੈ, 17 ਤੇ 23। ਤੇ ਲਿਖਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ 2 2 ਇੱਥੇ 510 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਇੱਥੇ 92 ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ 2 ਵਾਰ ਲਿਖਾਂਗੇ ਇਸ ਨੂੰ। 5 ਇੱਥੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ 5 ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆ ਜਾਏਗਾ।
3 3 ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਇਆ, ਨੀਚੇ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ 3 ਇੱਕ ਵਾਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। 17 17 ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਨੀਚੇ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 23 ਵੀ ਇੱਕ ਹੀ ਵਾਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। 5 2 is 10, ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਹ। 17 30 51 51 2 102, 5 2 is 10 ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ 23। ਸੋ 23 into 0 is 0, 23 into 2 23 2 46 ਤੇ 23 1 23। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 23460। ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈ LCM ਸੌਰੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਸੀ। that was HCF into LCM, ਲੱਲਾ ਸੱਸਾ ਬਾਬਾ ਗੁਣਾ ਮੰਮਾ ਸੱਸਾ ਬਾਬਾ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ ਟੂ ਨੰਬਰਸ, ਦੋ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਗੁਣਨਫਲ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਕੀ ਨੇ 510 ਤੇ 92। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰ ਲਓ 510 ਗੁਣਾ 92। ਸੋ 0 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰੇ ਤਾਂ 0 ਹੀ ਆਏਗਾ। 92 ਏਕਮ 92, 9 ਸਾਡਾ ਕੈਰੀ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ 92 ਗੁਣਾ 5 450, 460 460 ਤੇ 9 ਇਹ ਬਣੇਗਾ ਸਾਡੇ ਪਾਸ 469 469 46920। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ HCF ਤੇ LCM ਸਾਡੇ ਪਾਸ HCF ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 2 ਹੈ ਤੇ LCM ਸਾਡੇ ਪਾਸ 23460 ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ 223,460। ਸੋ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦੇ 2 into 0 is 0, 6 दूनी 12 कैरी करेगा, 4 दूनी 8 1 9, 3 दूनी 6 ਤੇ 2 दूनी 4, 46,920। ਇਹ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਜੋ ਸਾਡਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਵੈਲੀਡੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੈਰੀਫਾਈ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋ HCF into LCM ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ ਟੂ ਨੰਬਰਸ, ਲੱਲਾ ਸੱਸਾ ਬਾਬਾ ਗੁਣਾ ਮੰਮਾ ਸੱਸਾ ਬਾਬਾ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੋ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਗੁਣਨਫਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟ 3 ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ 336 ਐਂਡ 54 ਦੇ ਗੁਣਨਫਲ ਤਾਂ ਈਜ਼ੀ ਨੇ। ਸੋ 9 ਛਿਕੇ 54 ਇਹ ਤਾਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। 9 ਛਿਕੇ 54, 9 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੋੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 3 ਤੀਏ 9 ਤੇ 6 ਨੂੰ ਤੋੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 3 ਦੂਣੀ 6। ਸੋ 54 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰ ਨੇ ਬੜੇ ਈਜ਼ੀ ਨੇ। ਸੋ 54 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 3 into 3 into 3 into 2। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 336 ਲਾਸਟ ਡਿਜਿਟ ਈਵਨ ਹੈ, 2 ਤੇ ਵੀ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, 3 ਤੇ ਵੀ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਮ ਆਫ ਡਿਜਿਟਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 12 ਬਣਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ 6 ਤੇ ਵੀ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇਕਰ 2 ਤੇ 3 ਦੋਨਾਂ ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ 6 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। 6 6 5 is 30, 6 6 is 36। ਸਾਈਡ ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। 6 ਨੂੰ ਤੋੜ ਸਕਦੇ ਹੋ 2 into 3 is 6 ਤੇ 56 ਟੁੱਟ ਸਕਦਾ ਸਾਡੇ ਪਾਸ 14 ਚੌਕੇ 56, 14 into 4 14 ਟੁੱਟ ਸਕਦਾ 7 ਦੂਣੀ 14, 7 into 2 14 ਤੇ 4 ਟੁੱਟ ਸਕਦੇ 2 ਦੂਣੀ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ 7 2 2 2 ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ 336 ਦੇ ਫੈਕਟਰ ਕੀ ਬਣਨਗੇ 2 2 2 4 ਵਾਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪਾਸ 37। ਸੋ HCF ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਮਨ ਟਰਮਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ HCF ਮੰਮਾ ਸੱਸਾ ਵਾਵਾ, ਸੋ 2 2 2 ਕਾਮਨ ਆ ਜਾਏਗਾ, 3 3 ਇਹ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਇੱਥੇ 3 ਹੈ, ਇੱਥੇ 3 ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ 3 ਹੈ ਬਟ ਇੱਥੇ ਫਿਰ 3 ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਾਮਨ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ 7 ਹੈ ਬਟ ਇੱਥੇ 7 ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ HCF ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਹੈ 3 into 2 is 6। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਹੈ LCM ਮੰਮਾ ਲੱਲਾ ਸੱਸਾ ਵਾਵਾ ਸੌਰੀ। ਸੋ ਲੱਲਾ ਸੱਸਾ ਵਾਵੇ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਰਸ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਫੈਕਟਰ ਬਣੇ ਨੇ 2 3 ਤੇ 7, 3 ਫੈਕਟਰ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸ ਤਿੰਨੋਂ ਫੈਕਟਰ ਆਉਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ 2 ਆਏਗਾ, 254 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆ ਰਿਹਾ, 336 336 ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਵਾਰ ਆ ਰਿਹਾ 4 ਟਾਈਮਸ।
ਤਾਂ ਅਸੀਂ 4 ਵਾਰ ਲਿਖਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਇਸ ਨੂੰ। 3 ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਆ ਰਿਹਾ? 1 2 3 ਵਾਰ। 336 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਆ ਰਿਹਾ? ਸਿਰਫ 1 ਵਾਰ। ਤਾਂ ਮੈਕਸੀਮਮ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਆ ਰਿਹਾ? 3 ਵਾਰ, 3 ਟਾਈਮਸ। ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਲਿਖਾਂਗੇ ਅਸੀਂ? 3 ਵਾਰ ਲਿਖਾਂਗੇ 3 ਨੂੰ। 7 ਇੱਥੇ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ 1 ਵਾਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਕੀ ਆਏਗਾ? 1 ਵਾਰ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਗੁਣਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। 2 ਦੂਣੀ 4, ਦੂਣੀ 8, ਦੂਣੀ 16, 30 48 ਇੰਟੂ 33 9 9 7 63, 48 ਇੰਟੂ 63। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਆਏਗਾ 3024। ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਖੁਦ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ। ਦੈਟ ਇਜ਼ 3024। ਸੋ ਸਾਡਾ LCM ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਹੈ? 3024। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ ਟੂ ਨੰਬਰਸ, ਦੈਟ ਇਜ਼ 336 ਮਲਟੀਪਲਾਈ 54 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ। ਸੋ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ। 4 6 is 24, 2 carries, five 6 is 30, 3, सो ये साढ़े पास आ जाएगा 18144, 18144, 18144। इस तरह असी HCF इंटू LCM भी करना है, दैट इज़ मम्मा सस्सा वावा गुणा लल्ला सस्सा वावा। तो ये साढ़े पास की आता है 6 गुणा 3024। ये थोड़ा ईजी है। 6 चौके 24, 6 दूनी 12 तेरह 14, 6 तीए 18, तो 18144। ये भी कितना आ गया साढ़े पास? 18144। जो साडा रिलेशन है वो वेरीफाई हो गया है, चैक हो गया है। सो दोस्तों, जेकर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक तो शेयर जरूर कर दिओ। तो जेकर तुसीं अजे तक मेरे चैनल को सबसक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सबसक्राइब माई चैनल, ताकि तुहानूं लेटेस्ट वीडियो के रेगूलर अपडेट्स जो ने वो मिलते रहन। क्वेश्चन नंबर 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮੰਮਾ ਸੱਸਾ ਵਾਵਾ ਤੇ ਲੱਲਾ ਸੱਸਾ ਵਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ HCF ਐਂਡ LCM। ਸੋ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰ ਮੈਥਡ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ 12 ਦੇ ਗੁਣਨਖੰਡ ਕੀ ਹੋਣਗੇ? 2 ਦੂਣੀ 4, 4 ਤੀਏ 12। ਇਹ ਈਜ਼ੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 15 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੋੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 3 ਇੰਟੂ 5 ਇਜ਼ 15, ਤੇ 21 ਨੂੰ ਵੀ ਈਜ਼ੀਲੀ ਤੋੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 3 ਇੰਟੂ 7 ਇਜ਼ 21। ਸੋ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕਾਮਨ ਫੈਕਟਰ ਲੱਭਣਾ ਹੈ HCF ਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਕੀ ਹੈ? 3 3 3। ਤਾਂ ਸਾਡਾ HCF ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ? 3, ਕਿਉਂਕਿ 5 ਵੀ ਕਾਮਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, 7 ਵੀ ਕਾਮਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, 2 ਵੀ ਕਾਮਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ LCM ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? 2 ਇੱਥੇ 2 ਵਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ, ਤਾਂ ਮੈਕਸੀਮਮ ਟਾਈਮਸ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਆਇਆ? 2 ਵਾਰ। 3 1 ਵਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ 1 ਵਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ 1 ਵਾਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ 1 ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ। 5 ਇੱਥੇ 1 ਵਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ 0, ਇੱਥੇ ਵੀ 0 ਵਾਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ 5 1 ਵਾਰ ਆਏਗਾ। ਇੱਥੇ 7 ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, 7 ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੇ 7 1 ਵਾਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ 1 ਵਾਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਇੱਥੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। 2 ਇੰਟੂ 5 ਇਜ਼ 10, ਈਜ਼ੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। 7 21 21 ਦੂਣੀ 42, ਤਾਂ ਆਂਸਰ ਆ ਗਿਆ 420। ਸੋ LCM ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਪਾਸ? 420। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਰਦੇ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਈਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 2 ਤੇ 3, ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। 2 ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ 17 23 29, ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਾਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਨੇ? ਅਭਾਜ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੇ। ਦੀਜ਼ ਆਰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰਸ। ਸੋ ਕਾਮਨ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ 17 ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਰਫ 17 ਇੰਟੂ 1 ਤੇ ਹੀ ਤੋੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 23 ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਤੋੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ 29 ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਤੋੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਅਲਟਰਨੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ HCF, ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਟਰਮਸ ਪ੍ਰਾਈਮ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ HCF ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? 1। ਤਾਂ LCM ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਟਰਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ 17 ਇੰਟੂ 23 ਇੰਟੂ 29। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਛੱਡ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਪਲੀਜ਼। ਪਾਰਟ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ 8 9 ਐਂਡ 5। ਸਾਡੇ ਪਾਸ 3 ਟਰਮਸ ਨੇ, 8 9 ਐਂਡ 25। ਸੌਰੀ। ਸੋ 8 ਨੂੰ ਫੈਕਟਰਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ।
8 ਦੇ ਫੈਕਟਰ ਬਣਨਗੇ 2 × 2 ਇਜ਼ 4, 4 × 2 ਇਜ਼ 8। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 9 ਵੀ ਈਜ਼ੀਲੀ ਫੈਕਟਰਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, 3 × 3 ਇਜ਼ 9। ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 25 ਵੀ ਫੈਕਟਰਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, 5 × 5 ਇਜ਼ 25। ਸੋ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 2 ਵਰਗਾ ਹੀ ਕੇਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਪਾਸ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਫੈਕਟਰ ਕਾਮਨ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜੋ HCF ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਮੰਮਾ ਸੱਸਾ ਵਾਵਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ 1, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਮਨ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ 1 ਹੈ। ਅਤੇ LCM ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਟਰਮਸ ਨੂੰ ਲੱਲਾ ਸੱਸਾ ਵਾਵਾ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। 2 × 2 × 2, 3 × 3, 5 × 5 ਮੀਨਸ 8, 9 ਅਤੇ 25 ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਡਿਜਿਟ ਲਿਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੈਂ ਇੱਥੇ 8, 9 ਅਤੇ 25 ਹੀ ਲਿਖ ਲੈਣਾ। ਤਾਂ 25 × 8, 25 × 8 ਸਾਡੇ ਪਾਸ 200 ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 200 ਨੂੰ ਜੇ ਮੈਂ 9 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਆਏਗਾ 1800, 1800। ਤਾਂ ਸਾਡਾ LCM ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਹੈ 1800। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 4 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 4 ਹੈ ਇਹ ਹਰ ਸਾਲ, ਲਗਭਗ ਹਰ ਸਾਲ, ਹਰ ਵੀਕਲੀ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 4 ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 4 ਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਿਓ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 4 ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ ਕਿ HCF ਮੰਮਾ ਸੱਸਾ ਵਾਵਾ 306 ਅਤੇ 657 ਦਾ 9 ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ LCM ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੈਕਨੀਕ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਪਾਸ 2 ਨੰਬਰ ਨੇ 306 ਅਤੇ 657। ਤੁਸੀਂ LCM ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰ ਮੈਥਡ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੂਸਰਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਸੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ, LCM × HCF ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ 2 ਨੰਬਰਸ, ਉਹ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਈਜ਼ੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। LCM × HCF ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ 2 ਨੰਬਰਸ ਲੱਲਾ ਸੱਸਾ ਵਾਵਾ ਗੁਣਾ ਮੰਮਾ ਸੱਸਾ ਵਾਵਾ ਬਰਾਬਰ ਹੈ 2 ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਗੁਣਨਫਲ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰ ਮੈਥਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ LCM ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਟ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਥਡ ਹੈ ਈਜ਼ੀ ਹੈ। ਸੋ ਲੱਲਾ ਸੱਸਾ ਵਾਵਾ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, HCF ਸਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ। ਸੋ LCM ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਅਸੀਂ LCM ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਗੁਣਾ HCF ਸਾਡੇ ਪਾਸ 9 ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ 2 ਨੰਬਰਸ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਣਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। 306 ਗੁਣਾ 657, ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਅਸੀਂ 9 ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। 306 × 657 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਏ 9। ਸੋ ਦੋਨੋਂ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 9 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ HCF ਹੈ। ਸੋ 9 'ਤੇ ਕੈਂਸਲ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਸਨੂੰ। 9 × 1 ਇਜ਼ 9, ਸੋ 9 × 7 ਇਜ਼ 63, 73 'ਤੇ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਪਾਸ LCM ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ 306 × 73। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 306 × 73 ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਆ ਜਾਏਗਾ 2, 2, 3, 3, 8, 22,338 LCM ਲੱਲਾ ਸੱਸਾ ਵਾਵਾ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਬੋਰਡ ਐਗਜ਼ਾਮ ਸਪੈਸ਼ਲੀ PSCB ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 5 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਤੇ 6 ਇਹ ਬੋਰਡ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਬਟ ਸਟਿਲ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਸੋ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 7 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 7 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ 2 ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦਾ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਉਸਨੂੰ 18 ਮਿੰਟ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਚੱਕਰ ਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ 12 ਮਿੰਟ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਨੇ ਉਹ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲਣਗੇ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, HCF ਜਾਂ LCM? ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਸਾਡੇ ਪਾਸ 12 ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ 18 ਹੈ। ਸੋ 12 ਅਤੇ 18 ਮਿੰਟ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ, LCM ਲੀਸਟ ਕਾਮਨ ਮਲਟੀਪਲ ਲੱਲਾ ਸੱਸਾ ਵਾਵਾ। ਤਾਂ 12 ਅਤੇ 18 ਦਾ ਲੱਲਾ ਸੱਸਾ ਵਾਵਾ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 12 ਨੂੰ ਫੈਕਟਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੋੜ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ 12 ਨੂੰ। ਸੋ 12 ਨੂੰ ਤੋੜਾਂਗੇ 2,
ਗੁਣਾ 2 ਗੁਣਾ 2 दूनी 4 ਤੀਏ 12। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 18 ਨੂੰ ਤੋੜ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, 2 दूनी 2 ਤੀਏ 6 6 ਤੀਏ 18। ਸੋ ਸਾਡੇ ਪਾਸ LCM ਕੀ ਆਏਗਾ, ਲੀਸਟ ਕਾਮਨ ਮਲਟੀਪਲ। ਫਸਟ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ 12 ਮਿੰਟ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ, ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ 18 ਮਿੰਟ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ ਥੋੜ੍ਹਾ। ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਲੀਸਟ ਕਾਮਨ ਮਲਟੀਪਲ ਦੇ ਲਈ 2 ਕਾਮਨ ਸੌਰੀ ਆਪਣੇ ਪਾਸ 2 ਟਾਈਮ ਹੈ, ਇੱਥੇ 2 1 ਟਾਈਮ ਹੈ, ਤਾਂ 2 ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਆਏਗਾ 2 ਟਾਈਮ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 3 ਇੱਥੇ 1 ਟਾਈਮ ਹੈ, ਇੱਥੇ 3 2 ਟਾਈਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਆਏਗਾ 2 ਵਾਰੀ ਆਏਗਾ। ਸੋ LCM ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਪਾਸ, 2 दूनी 4 ਤੀਏ 12 ਤੀਏ 36। ਸੋ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 36 ਮਿੰਟ 36 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਿਲਣਗੇ। 36 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦਾ 2 ਚੱਕਰ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। 18 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਰਾਊਂਡ, ਅਗਲੇ 18 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕੰਡ ਰਾਊਂਡ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਦੇ 3 ਰਾਊਂਡਸ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, 12 ਮਿੰਟ 12 ਮਿੰਟ 12 ਮਿੰਟ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 1.3 ਅਤੇ 1.4 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਬੋਰਡ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਸ ਸਮਝ ਆਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਬੋਰਡ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਪਲੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਆਉਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਦੈਟ √5 ਇਜ਼ ਐਨ ਇਰਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ। ਵਰਗਮੂਲ 5 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਅਪਰਿਮੇਯ ਸੰਖਿਆ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵਰਗਮੂਲ 5 ਇੱਕ ਅਪਰਿਮੇਯ ਸੰਖਿਆ ਹੈ। √5 ਇਜ਼ ਐਨ ਇਰਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ 2 ਹੀ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰਿਮੇਯ ਅਤੇ ਅਪਰਿਮੇਯ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰਾਡਿਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜੇਕਰ 5 ਜਿਹੜਾ √5 ਅਪਰਿਮੇਯ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਿਮੇਯ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਐਟਲੀਸਟ। ਸੋ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ, ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸਪੋਜ਼ √5 ਇਜ਼ ਅ ਰੈਸ਼ਨਲ। ਵਰਗਮੂਲ 5 ਇੱਕ ਪਰਿਮੇਯ ਸੰਖਿਆ ਹੈ, ਅਪਰਿਮੇਯ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ ਇਹ, ਪਰਿਮੇਯ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਇਹ ਪਰਿਮੇਯ ਹੈ ਤਾਂ ਵਰਗਮੂਲ 5 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, P/Q ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ ਕਿ P ਅਤੇ Q, ਜਿਹੜਾ Q ਹੈ ਉਹ 0 ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ 0 ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ P ਅਤੇ Q ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੈਂਸਲ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ HCF ਮੰਮਾ ਸੱਸਾ ਵਾਵਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, 21 ਸਟੈਂਡਰਡ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕ੍ਰਾਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ P ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, P ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ √5 ਮਲਟੀਪਲਾਈ Q। ਸੋ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਵਰਗ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਕੇਅਰਿੰਗ ਬੋਥ ਸਾਈਡ ਵਰਗ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, P ਦਾ ਵਰਗ P², ਵਰਗਮੂਲ 5 ਦਾ ਵਰਗ, 5 ਵਰਗ ਨਾਲ ਵਰਗਮੂਲ ਕੱਟ ਜਾਏਗਾ, ਗੁਣਾ Q²। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਉਹ ਡਰਾਈਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ 5 ਹੈ ਉਹ P² ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ P² ਨੂੰ 5 × 5 ਦਾ ਜਿਹੜਾ 5 ਹੈ ਗੁਣਨਖੰਡ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨੇ P² ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਗ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਾਸ 2 ਕੀ ਨੇ, ਗੁਣਨਖੰਡ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ 5 ਕੀ ਹੈ, 5 ਜਿਹੜਾ ਹੈ P² ਦਾ ਗੁਣਨਖੰਡ ਹੈ। 5 is a factor of P²। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਸਕੇਅਰ ਦਾ ਫੈਕਟਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੰਬਰ ਦਾ ਵੀ ਫੈਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲਾਈਕ 6 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਪੋਜ਼ ਉਹ 36 ਜਾਂ 6 ਦੇ ਸਕੇਅਰ ਦਾ ਫੈਕਟਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ 12 ਸਕੇਅਰ ਦਾ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਸਪੋਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ 12 ਸਕੇਅਰ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 144। ਇਹ 6 ਦੇ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 6 × 24। ਤਾਂ ਜੇਕਰ 6 ਜਿਹੜਾ ਹੈ 44 ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, 44 ਦਾ ਫੈਕਟਰ ਹੈ,
ਤਾਂ ਜਿਸ ਦਾ ਇਹ ਸਕੇਅਰ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਹੀ ਫੈਕਟਰ ਹੋਏਗਾ 6 × 2। ਸੋ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਇੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜੇਕਰ 6 ਕਿਸੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਸਕੇਅਰ ਦਾ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਦਾ ਵੀ ਫੈਕਟਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ 5 ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ 5 ਜਿਹੜਾ ਹੈ P ਦਾ ਵੀ ਗੁਣਨਖੰਡ ਹੋਵੇਗਾ। 5 is a factor of P। ਸੋ ਜਦੋਂ 5 ਜਿਹੜਾ ਹੈ P ਦਾ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਤਾਂ ਜਦੋਂ 5 P ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੇਗਾ, ਭਾਗ ਕਰੇਗਾ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਕੋਸ਼ੀਐਂਟ ਉਹ ਆਏਗਾ। ਸੋ P ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, P is equal to 5 into some quotient R, ਪੂਰਾ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ P ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, P is equal to 5 into R ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਦਿਸ ਸਿੰਪਲਾਈਜ਼ 5R ਸਕੇਅਰ is equal to 5 into Q ਸਕੇਅਰ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਕੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਓਪਨ ਅਪ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, that is 25R ਸਕੇਅਰ is equal to 5 into Q ਸਕੇਅਰ। ਸੋ 5 ਕੈਂਸਲ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ 5R ਸਕੇਅਰ is equal to Q ਸਕੇਅਰ। ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਗਿਆ, Q ਸਕੇਅਰ is equal to 5R ਸਕੇਅਰ। ਸੇਮ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੇਮ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੰਸੈਪਟ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਦੈਟ 5 ਇਜ਼ ਅ ਫੈਕਟਰ ਆਫ Q ਸਕੇਅਰ। ਜੋ 5 ਹੈ ਉਹ Q ਸਕੇਅਰ ਦਾ ਗੁਣਨਖੰਡ ਹੈ, ਫੈਕਟਰ ਹੈ। 5 ਜੋ ਹੈ Q ਸਕੇਅਰ ਦਾ ਗੁਣਨਖੰਡ ਹੈ, ਇਜ਼ ਅ ਫੈਕਟਰ ਆਫ 5 ਇਜ਼ ਅ ਫੈਕਟਰ ਆਫ Q ਸਕੇਅਰ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਵਰਗ ਦਾ ਗੁਣਨਖੰਡ ਹੈ ਤਾਂ Q ਦਾ ਗੁਣਨਖੰਡ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਜੋ 5 ਹੈ ਇਹ Q ਦਾ ਵੀ ਗੁਣਨਖੰਡ ਹੈ। Five will be factor of Q। ਸੋ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ 5 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ P ਦਾ ਗੁਣਨਖੰਡ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਗਿਆ 5 ਜਿਹੜਾ ਹੈ Q ਦਾ ਗੁਣਨਖੰਡ ਹੈ। ਮੀਨਸ ਟੂ ਸੇ P ਤੇ Q ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕਾਮਨ ਫੈਕਟਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ 5 is a common ਫੈਕਟਰ, ਸਾਂਝਾ ਗੁਣਨਖੰਡ ਆਫ P, Q। 5 ਜੋ ਹੈ ਸਾਂਝਾ ਗੁਣਨਖੰਡ ਹੈ P ਤੇ Q ਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੋਜ਼ ਕਰਕੇ ਚੱਲੇ ਕਿ P ਤੇ Q ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਂਝਾ ਗੁਣਨਖੰਡ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 1, HCF ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਹਾਈਐਸਟ ਕਾਮਨ ਫੈਕਟਰ। ਜਦ ਕਿ ਇੱਥੇ 5 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਵੱਡਾ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਮਨ ਫੈਕਟਰ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਆ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ 1 ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਰਿਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਲਟ ਆ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ ਆ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਗਲਤ ਸਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। √5 ਇਜ਼ ਰੈਸ਼ਨਲ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਰੋਂਗ। ਜੋ ਅਸੀਂ √5 ਨੂੰ ਰੈਸ਼ਨਲ ਸਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਕੰਟਰਾਡਿਕਸ਼ਨ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕੰਟਰਾਡਿਕਸ਼ਨ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ। √5 ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਅਪਰਿਮੇਯ ਸੰਖਿਆ ਹੈ। √5 is an irrational number। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਬੜੇ ਹੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਵਾਰ। ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਛੱਡਣ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 2 ਅਤੇ 3 ਨੇ ਉਹ ਆਲਮੋਸਟ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਬੇਸ ਨੇ ਬਟ ਥੋੜ੍ਹੇ ਈਜ਼ੀ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ √5 ਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਰਰੈਸ਼ਨਲ ਹੈ, ਅਪਰਿਮੇਯ ਸੰਖਿਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 3 + 2 √5 ਨੂੰ ਇਰਰੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਪਰਿਮੇਯ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 1 ਵਾਲੀ ਹੀ ਕੰਸੈਪਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 3 + 2 √5 ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਹੈ। 3 + 2 √5 is
ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਪਰਿਮੇय ਸੰਖਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਇਹ ਪਰਿਮੇय ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੀ ਓਵਰ ਕਿਊ ਰੂਪ 'ਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 2√5 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪੀ ਓਵਰ ਕਿਊ। ਸੋ 3 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪੀ ਓਵਰ ਕਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਊ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਅਤੇ HCF ਮੰਮਾ ਸੱਸਾ ਵਾਵਾ ਪੀ ਕੋਮਾ ਕਿਊ ਦਾ ਕੀ ਆਉਣਾ ਸਾਡੇ ਪਾਸ 1। ਸੋ 2√5 ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਪੀ ਓਵਰ ਕਿਊ -3। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬਟਰਫਲਾਈ ਮੈਥਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਦਿਸ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ 2√5 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਪੀ -3 ਕਿਊ ਓਵਰ ਕਿਊ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਰੈਸ਼ਨਲ ਹੈ। ਦਿਸ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ √5 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਪੀ -3 ਕਿਊ ਓਵਰ 2 ਕਿਊ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਾਸ √5 ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਰੈਸ਼ਨਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ, ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਇਹ ਵਾਲਾ। ਸੋ √5 ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਰੈਸ਼ਨਲ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀਤਾ ਹੈ √5 ਇਜ਼ ਇਰ ਰੈਸ਼ਨਲ। √5 ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਜ਼ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਟਰੂ, ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ 3 + 2√5 ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਰਿਮੇय ਸੰਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਧਾਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੇ ਸੀ। ਸੋ 3 + 2√5 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਅਪਰਿਮੇय ਸੰਖਿਆ ਹੈ। ਇਰਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ। ਸੋ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 3 ਵੀ ਸੇਮ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀ ਓਵਰ ਕਿਊ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਪੋਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਈਜ਼ੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਫ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 1.4 ਦੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਇਸੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 1.4 ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 1 ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਪਰਿਮੇय ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੇ, ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੈਸੀਮਲ ਰਿਪਰਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਦਸ਼ਮਲਵ ਪ੍ਰਸਾਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਗ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਐਕਚੁਅਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਦਸ਼ਮਲਵ ਪ੍ਰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤ ਹੈ, ਟਰਮੀਨੇਟਿੰਗ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਸ਼ਾਂਤ ਆਵਰਤੀ ਹੈ, ਨੋਨ ਟਰਮੀਨੇਟਿੰਗ ਰਿਪੀਟਿੰਗ ਹੈ। ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦਸ਼ਮਲਵ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਐਂਡ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਡਿਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਸੀਂ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਕ ਹੈ, ਮੈਥਡ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਪਾਰਟ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਪਰਿਮੇय ਸੰਖਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕੈਂਸਲ ਆਊਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਕੀ ਇਹ ਸਟੈਂਡਰਡ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੈਂਸਲ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਵੀ ਕੈਂਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਰਹੇ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਵੀ। ਸੋ ਇਹ ਕੱਟਣੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਜੇਕਰ ਕੱਟ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਟ ਦਿਓ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ 3125 ਦੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰ ਲਿਖਣੇ ਨੇ। ਸੋ 3125 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? 25 'ਤੇ ਤੋੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 25 ਏਕਮ 25, 6 2, 25 2 50, 25 5 125। ਸੋ ਜਿਹੜਾ 25 ਜਿਹੜਾ ਹੈ 5 ਗੁਣਾ 5 'ਤੇ ਟੁੱਟ ਸਕਦਾ, 5 5 25, 125 ਟੁੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ, 25 5 125। ਸੋ 5 × 5। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਮੈਂ 3125 ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰ ਲਿਖਾਂ 5 × 5 × 5 × 5 × 5। ਸੋ ਟਰਮੀਨੇਟਿੰਗ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਸਰੇ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ 8। ਸੋ 8 ਤਾਂ ਈਜ਼ੀ ਹੈ, 2 × 2 4, 4 × 2 8। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 455 ਇਹ 5 ਦੇ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਜਾਏਗਾ। 5 9 ਇਜ਼ 45, 5 1 ਇਜ਼ 5 ਅਤੇ 13 7 91, 7 ਗੁਣਾ 13। ਤਾਂ 455 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰ ਬਣਨਗੇ ਉਹ ਬਣਨਗੇ 5 × 7 × 13। ਸੋ ਟਰਮੀਨੇਟਿੰਗ ਅਤੇ ਨੋਨ ਟਰਮੀਨੇਟਿੰਗ ਰਿਪੀਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਫੈਕਟਰ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰ ਆਏ ਨੇ
2 and 5, 2 and 5 ਓਨਲੀ। ਜੇਕਰ 2 ਤੇ 5 ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ 2 and 5 ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੈਨ ਇਟ ਇਜ਼ ਟਰਮੀਨੇਟਿੰਗ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹ ਟਰਮੀਨੇਟਿੰਗ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਤੀਸਰਾ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 2 ਤੇ 5 ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ, 3 7 11 13 17 ਲਾਈਕ ਇੱਥੇ 7 ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇਕਰ 2 ਤੇ 5 ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਨੌਨ ਟਰਮੀਨੇਟਿੰਗ, ਨੌਨ ਟਰਮੀਨੇਟਿੰਗ ਅਸ਼ਾਂਤ ਆਵਰਤੀ, ਰਿਪੀਟਿੰਗ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਕੱਲਾ 2 ਆ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਸਾਡਾ ਟਰਮੀਨੇਟਿੰਗ ਸ਼ਾਂਤ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਇਕੱਲਾ 5 ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤ ਟਰਮੀਨੇਟਿੰਗ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਕੰਸੈਪਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਈ ਹੋਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਭਾਗ ਕਰੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਦਸ਼ਮਲਵ ਰੂਪ ਨੂੰ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸ਼ਾਂਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਪਾਰਟ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਟੈਂਡਰਡ ਫਾਰਮ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਫਿਰ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰ ਲਿਖਣੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਅਤੇ ਕੇਵਲ 2 ਤੇ 5, 2 and 5, 2 ਤੇ 5 ਹੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹੈ, ਟਰਮੀਨੇਟਿੰਗ ਹੈ। ਜੇਕਰ 2 ਤੇ 5 ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਦੈਨ ਇਹ ਅਸ਼ਾਂਤ ਹੈ, ਨੋਨ ਟਰਮੀਨੇਟਿੰਗ ਹੈ, ਰਿਪੀਟਿੰਗ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟ 3 ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 4 ਤੇ 5 ਆ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ। ਪਾਰਟ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਗਿਵਨ ਹੈ 15/1600। ਸੋ ਇਹ 5 ਦੇ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਕੈਂਸਲ ਆਊਟ ਹੋਣਗੇ ਪਹਿਲਾਂ। 5 3 ਇਜ਼ 15, 5 3 15, 0 5 2 10, 3/320। ਸੋ 320 ਨੂੰ ਫੈਕਟਰਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਸਾਨੂੰ। ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਫੈਕਟਰਾਈਜ਼ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਇਹ 10 ਦੇ ਪਹਾੜੇ 'ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 32 ਗੁਣਾ 10, ਅਤੇ 10 ਟੁੱਟੇਗਾ 2 5 10 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ 32 ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ 8 ਚੌਕੇ 32, 4 ਟੁੱਟੇਗਾ 2 ਦੂਣੀ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 8 ਵੀ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡੇ ਪਾਸ, 4 ਦੂਣੀ 8, ਅਤੇ 4 ਫਰਦਰ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ 2 ਦੂਣੀ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਫੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ 2 2 2 2 2 2 ਅਤੇ 5, ਤਾਂ ਸਾਰੇ 2 ਅਤੇ 5 ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਸ਼ਮਲਵ ਪ੍ਰਸਾਰ ਹੋਏਗਾ, ਡੈਸੀਮਲ ਰਿਪਰਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਟਰਮੀਨੇਟਿੰਗ ਸ਼ਾਂਤ। 5th ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 29/343, ਜਿਹੜਾ 343 ਹੈ ਇਹ 7 ਦਾ ਕਿਊਬ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਯਾਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਸਕੇਅਰ ਅਤੇ ਕਿਊਬ। ਸੋ ਇੱਥੇ 7 ਆ ਗਿਆ, 2 ਅਤੇ 5 ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਟਰਮ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਸਾਡੇ ਪਾਸ, ਨੌਨ ਟਰਮੀਨੇਟਿੰਗ ਰਿਪੀਟਿੰਗ ਨਾਲ ਆਏਗਾ, ਰਿਪੀਟ ਕਰੇਗਾ ਇਹ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਅਸ਼ਾਂਤ ਆਵਰਤੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੈਕਟਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਨੂੰ, 2 3 ਟਾਈਮ ਆਏਗਾ, 5 2 ਟਾਈਮ। ਸੋ 2 ਅਤੇ 5 ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕੇਵਲ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, 3 ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, 7 ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, 11 ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ 2 and 5 ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਟਰਮੀਨੇਟਿੰਗ। ਇਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਸ਼ਾਂਤ। ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, 2 ਹੀ ਫੈਕਟਰ ਨੇ, 2, 5 ਹੀ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਫੈਕਟਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 2 5, ਬਟ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 7। ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਨੌਨ ਟਰਮੀਨੇਟਿੰਗ ਰਿਪੀਟਿੰਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਪੀਟ ਵੀ ਕਰਨਾ ਇਸਨੇ। ਜੇ ਨੌਨ ਰਿਪੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਰਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਪਰਿਮੇਯ ਸੰਖਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਅਸ਼ਾਂਤ ਆਵਰਤੀ। ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ 2 ਅਤੇ 5 ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 7 ਵੀ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਅਸ਼ਾਂਤ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਅਸ਼ਾਂਤ ਆਵਰਤੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 8 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਸਟੈਂਡਰਡ ਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ 15 ਨੂੰ ਫੈਕਟਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਈਏ, 3 5 ਇਜ਼ 15। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 2 ਅਤੇ 5 ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੌਣ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ 3 ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਅਸ਼ਾਂਤ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਗਲਤ ਹੈ ਆਨਸਰ। ਕਿਉਂ, ਕਿਉਂਕਿ 3 ਕੈਂਸਲ ਆਊਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, 3 2 ਇਜ਼ 6,
3 5 इज़ 15। ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੈ 2/5। ਸੋ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ 5 ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਇਆ, ਟਰਮੀਨੇਟਿੰਗ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਨੋਨ ਟਰਮੀਨੇਟਿੰਗ ਹੈ। ਸੋ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਟਰੈਪ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਕੈਂਸਲ ਆਊਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। 5 ਦੇ ਟੇਬਲ 'ਤੇ 5 7 ਇਜ਼ 35, 5 10 ਇਜ਼ 50। ਸੋ 7/10 ਅਤੇ 10 ਦੇ ਫੈਕਟਰ ਬਣ ਗਏ 2 × 5, 2 ਅਤੇ 5 ਹੀ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਸ਼ਾਂਤ, ਟਰਮੀਨੇਟਿੰਗ। ਲਾਸਟ ਪਾਰਟ 77/210। ਸੋ ਇਹ 7 ਦੇ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਕੈਂਸਲ ਆਊਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। 11 7 ਇਜ਼ 77, 7 21 30। ਸੋ 11/30 ਅਤੇ 30 ਨੂੰ ਫੈਕਟਰਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ 2 × 3 6, 6 × 5 ਇਜ਼ 30। ਸੋ 2 ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ 5 ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫੈਕਟਰ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 3। ਸੋ 3 ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਅਸ਼ਾਂਤ ਆਵਰਤੀ, ਨੋਨ ਟਰਮੀਨੇਟਿੰਗ, ਰਿਪੀਟ ਵੀ ਕਰੇਗਾ। ਜੋ ਡੈਸੀਮਲ ਹੋਏਗਾ ਇਹਦਾ, ਡੈਸੀਮਲ ਰਿਪਰਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, ਡੈਸੀਮਲ ਪਾਰਟ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਆਉਣਗੇ ਉਹ ਰਿਪੀਟ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਾਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਸ਼ਾਂਤ ਨੇ, ਲਾਈਕ ਪਾਰਟ 9 ਹੈ, ਪਾਰਟ 8 ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤ ਹੈ, ਪਾਰਟ 6 ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਡੈਸੀਮਲ ਰਿਪਰਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਲਿਖਣ ਦੇ ਲਈ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਂਤ ਨੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਸੀਮਲ ਰਿਪਰਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਡੈਸੀਮਲ ਰਿਪਰਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਲਿਖਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਫੈਕਟਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ 3125 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰ ਬਣੇ ਸੀ ਉਹ 5 × 5 ਆਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੋ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਡੈਸੀਮਲ ਰਿਪਰਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਦਸ਼ਮਲਵ ਰੂਪ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 13 ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ 3125 ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰ ਦਈਏ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 30 ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਈਏ ਅਤੇ 3125 ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਈਏ ਭਾਗ ਦੇ ਦਈਏ, ਡੈਸੀਮਲ ਰਿਪਰਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਦੂਸਰਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸੌਖੀ ਟੈਕਨੀਕ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਡੈਸੀਮਲ ਰਿਪਰਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ 3125 ਦੇ ਫੈਕਟਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ 5 × 5 ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 2 ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਮੀਨਸ 2 × 2 4, 2 8, 2 16, 32 ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ। ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ 5 × 2 ਕੀ ਬਣਿਆ 10 10 10 10 10। ਜੋ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ 13 × 32 ਕਰਨਾ ਹੈ। 13 × 32, 13 ਦੂਣੀ 26, 13 ਤੀਏ 39 ਅਤੇ 2 41, ਅਤੇ 5 ਡਿਜਿਟਸ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਡੈਸੀਮਲ ਲਗਾ ਦਿਆਂਗੇ 1 2 3 4 5 ਡੈਸੀਮਲ। ਸੋ ਡੈਸੀਮਲ ਰਿਪਰਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਗਈ 0.00416। ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਥੋੜ੍ਹੀ ਲੈਂਥੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰਿਕ ਹੈ ਬੜਾ ਈਜ਼ੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ 2 ਮਿਸਿੰਗ ਨੇ 2 ਲੈ ਲਓ, ਜਿੰਨੇ 5 ਮਿਸਿੰਗ ਨੇ 5 ਲੈ ਲਓ, ਅਤੇ ਨੀਚੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਕਾਊਂਟ ਕਰ ਲਓ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਡੈਸੀਮਲ ਆ ਉਹ ਪਲੇਸ ਕਰ ਦਿਓ ਉਨੇ ਡਿਜਿਟਸ ਛੱਡ ਕੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਜੋ ਡੈਸੀਮਲ ਰਿਪਰਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਸ਼ਾਂਤ ਆਈ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਸਾਡਾ ਪਾਰਟ 2। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ 17/8, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਵੀ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ 10 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ 8 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਫੈਕਟਰ ਬਣੇ ਸੀ 2 × 2 × 2, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ 5 ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 125। ਸੋ ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰ ਲੈਣੀ ਆਸਾਨ ਹੋਏਗੀ। 8 ਦੂਣੀ 16, 1 ਬਚ ਗਿਆ, ਸੋ 8 1 is 8, 2 0, 8 ਦੂਣੀ 16, 4 0 ਅਤੇ 8 5 40, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ 2.125। ਸੋ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਸੀਮਲ ਰਿਪਰਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੱਭ ਹੀ ਲਈ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 2 ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਸ਼ਮਲਵ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਂਤ ਆਇਆ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ,
ਉਹ ਸੀ ਪਾਰਟ 4। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਸੀ 15/1600। इसनों असीं 5 ते कैंसल आउट करता सी। 5 3 is 15 एंड 5 3 is 15 320 ਦੇ ਉੱਪਰ। ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਫੈਕਟਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਸੀਂ 5 2 ਸੀ ਸਾਡੇ ਪਾਸ 2 2 2 2 2 ਤੇ 5। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ 5 to 10 ਬਣਿਆ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਪਾਸ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 5 to 10 ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੀਨਸ ਟੂ ਸੇ ਸਾਨੂੰ 4 ਵਾਰ 5 ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 25 ਗੁਣਾ 25 625 ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ 5 to 10 ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਨੀਚੇ ਆਲਰੇਡੀ, ਇਹ 0 ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਇੱਕ। ਸੋ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਮਿਸਿੰਗ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲੇ 4 2s ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਪਾਸ 5 ਮਿਸਿੰਗ ਹੈ 10 ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ 625 ਗੁਣਾ 3 ਅਸੀਂ ਕਰਿਆ 1875 ਤੇ ਨੀਚੇ ਕਿੰਨੇ 10 ਬਣਨਗੇ 1 2 3 4 5 10। ਸੋ 5 10 ਮੀਨਸ 5 zeros। ਸੋ ਅਸੀਂ 5 ਡਿਜਿਟ ਛੱਡ ਕੇ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਡੈਸੀਮਲ ਜਿਹੜਾ ਪਲੇਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ 1 2 3 4 ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ 0.01875। ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਡਿਵਾਈਡ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 3 ਨੂੰ 320 ਦੇ ਨਾਲ, ਜੇਕਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਈਜ਼ੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਬਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਿੱਥੇ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਪਾਰਟ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਸੈਪਟ ਹੈ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸੋ 6th ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਫੈਕਟਰ ਗਿਵਨ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 2 ਜਿਹੜਾ 2 ਵਾਰ ਹੈ, 5 ਵੀ 2 ਵਾਰ ਹੈ, ਇੱਕ 2 ਘੱਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪਾਸ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਇਹ ਪੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ 10 ਬਣਾ ਦੇਗਾ, ਇਹ ਵੀ 10 ਬਣਾ ਦੇਗਾ, ਬਟ ਇਹਦੇ ਲਈ 5 ਮਿਸਿੰਗ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ 5 ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 23 × 5 ਅਤੇ ਨੀਚੇ ਵੀ 5 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ। ਤਾਂ 23 × 5 ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਕੀ ਆਉਂਦਾ 5 3 15 5 2 10 ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਬਣ ਗਿਆ ਇਹ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ 5 ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। 5 3 is 15 5 2 is 10 11 115 ਬਟੇ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਕਿੰਨੇ ਪੇਅਰ ਬਣੇ ਸੀ 3 1 2 ਅਤੇ ਤੀਸਰਾ ਅਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ 3 zeros। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਾਸ 3 zeros ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਡੈਸੀਮਲ ਪਲੇਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਡੈਸੀਮਲ 115 is the ਆਨਸਰ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ 8th ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੈਂਸਲ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਸਨੂੰ 3 ਤੇ 3 2 is 6 3 5 is 15 2/5। ਸੋ 2/5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮੈਂ 5 2 is 10 ਕਰ ਲਾਂ ਤਾਂ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 4/10 ਦੈਟ ਇਜ਼ 0.4। ਡੈਸੀਮਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਡਿਜਿਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੀਚੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਨੇ 1। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 9th ਪਾਰਟ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤ ਸੀ ਸਾਡਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੈਂਸਲ ਆਊਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। 5 7 is 35 5 10 is 50 7/10 ਸੀ ਤਾਂ 7/10 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 0.7। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਂਤ ਸੀ ਟਰਮੀਨੇਟਿੰਗ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਸੀਮਲ ਰਿਪਰਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖ ਲਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 3, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਣੇ ਇਸੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਡੈਸੀਮਲ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ 3 ਪਾਰਟਸ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ ਪਰਿਮੇਯ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਰੈਸ਼ਨਲ ਔਰ ਨੋਟ। ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਟਰਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੇ ਜਾਂ ਇਰਰੈਸ਼ਨਲ ਨੇ। ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਰਿਮੇਯ ਸੰਖਿਆ ਹੈਗੀ ਹੈ ਰੈਸ਼ਨਲ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸਦੇ ਜੋ ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਹੈ P/Q ਦੇ ਰੂਪ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ Q ਹੋਊਗਾ, ਜੋ ਹਰ ਹੋਊਗਾ ਉਸਦਾ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਹੋਊਗਾ, ਉਸਦੇ ਗੁਣਨਖੰਡਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਭਾਜ ਗੁਣਨਖੰਡਾਂ ਬਾਰੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਸਟ, ਫਿਰ ਸੈਕੰਡ ਅਤੇ ਫਿਰ ਥਰਡ ਪਾਰਟ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਗਿਵਨ ਹੈ 43.123456789। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਡਾਟਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਟਸ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਟਸ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਬਾਰ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਡਾਟਸ ਨਹੀਂ ਨੇ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਟਰਮੀਨੇਟਿੰਗ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹੈ। ਡਾਟਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਟਸ ਨੇ, ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਅਸ਼ਾਂਤ, ਨੌਨ ਟਰਮੀਨੇਟਿੰਗ।
ਇਸ 'ਤੇ ਫਿਰ ਆਉਂਦੇ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਬਾਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਬਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਨੰਬਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ। ਸੋ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੈੱਟ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਅਸ਼ਾਂਤ ਨੌਨ ਟਰਮੀਨੇਟਿੰਗ। ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ 2 ਅਤੇ 3 ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅੰਤਰ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੈੱਟ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਦੁਬਾਰਾ 1 2 0 0 1 2 0 0 1 2 0 0 1 2 ਮੀਨਸ ਇਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ। ਸੋ ਇਹ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਨੌਨ ਟਰਮੀਨੇਟਿੰਗ, ਨੌਨ ਰਿਪੀਟਿੰਗ, ਅਸ਼ਾਂਤ ਅਣਆਵਰਤੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵਾਰ-ਵਾਰ। ਤਾਂ ਅਸ਼ਾਂਤ ਆਵਰਤੀ, ਨੌਨ ਟਰਮੀਨੇਟਿੰਗ, ਰਿਪੀਟਿੰਗ। ਸੋ ਤਿੰਨੇ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਟਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਾਂਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਟਸ ਨੇ, ਇਹ ਅਸ਼ਾਂਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਾਰ ਹੈ, ਅਸ਼ਾਂਤ ਹੈ। ਨੌਨ ਟਰਮੀਨੇਟਿੰਗ ਹੈ ਦੋਨੋਂ। ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੈੱਟ ਹੈ ਇਹ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਨੌਨ ਟਰਮੀਨੇਟਿੰਗ, ਨੌਨ ਰਿਪੀਟਿੰਗ ਹੈ, ਅਸ਼ਾਂਤ ਅਣਆਵਰਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੈੱਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਬਾਰ ਲੱਗਿਆ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਉਣਾ ਇਹਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਅਸ਼ਾਂਤ ਆਵਰਤੀ, ਨੌਨ ਟਰਮੀਨੇਟਿੰਗ, ਰਿਪੀਟਿੰਗ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਫਸਟ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਟਰਮੀਨੇਟਿੰਗ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈ, ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ P/Q ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ Q ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਫੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ Q ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰਸ, ਉਹ ਕੀ ਹੋਣਗੇ 2 ਔਰ 5। 2 ਅਤੇ 5 ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਟਰਮੀਨੇਟਿੰਗ ਹੈ। ਅਸ਼ਾਂਤ ਅਣਆਵਰਤੀ, ਨੌਨ ਟਰਮੀਨੇਟਿੰਗ, ਨੌਨ ਰਿਪੀਟਿੰਗ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਇਰਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ। ਇਹ ਇਰਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਅਪਰਿਮੇਯ ਸੰਖਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ P/Q ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ P/Q ਫਾਰਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ Q ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂ Q ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ 3 ਹੈ ਸਾਡੇ ਪਾਸ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਅਸ਼ਾਂਤ ਆਵਰਤੀ, ਨੌਨ ਟਰਮੀਨੇਟਿੰਗ, ਰਿਪੀਟਿੰਗ। ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਡੈਸੀਮਲ ਫਾਰਮ ਹੈ ਉਹ ਨੌਨ ਟਰਮੀਨੇਟਿੰਗ, ਰਿਪੀਟਿੰਗ ਹੈ। ਮੀਨਸ ਟੂ ਸੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, P/Q ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਪਰਿਮੇਯ ਸੰਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਡੈਸੀਮਲ ਰਿਪਰਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸ਼ਾਂਤ ਆਵਰਤੀ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ Q ਹੋਊਗਾ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਹਰ ਦੇ, ਦੈਟ ਆਰ ਅਦਰ ਦੈਨ 2 and 5। 2 and 5 ਤਾਂ ਹੋਣਗੇ, ਬਟ 2 ਅਤੇ 5 ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਰ, ਮੋਰ ਦੈਨ, ਅਦਰ। ਸੋ 2 and 5 ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਰ, ਅਦਰ ਦੈਨ 2 and 5। ਇਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰ ਹੋਣਗੇ 2 ਅਤੇ 5 ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਰਾ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਉਹ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਸੈਪਟ ਹੈ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਸੈਪਟ ਦੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 3 ਹੈ ਉਹ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ। ਦੋਸਤੋ, ਜੇਕਰ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਰੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਊਟ ਹੈ ਤਾਂ ਕੌਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪਲੀਜ਼ ਕੌਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਫੀਡਬੈਕ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਲੀਜ਼ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਮਾਈ ਚੈਨਲ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੇਟੈਸਟ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਰੈਗੂਲਰ ਅਪਡੇਟਸ ਜੋ ਨੇ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿਣ। ਥੈਂਕਸ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ, ਕੀਪ ਸਪੋਰਟਿੰਗ।